विद्यार्थियों 12वीं क्लास वालिਆਂ ਦਾ 7 मई यानी कि कल ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ एग्जाम है। तो दोस्तों इस वीडियो के गैस पेपर तो ਤੁਹਾਡੀ रिवीजन करा ਦਿੰਦੇ ਆ। तो दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ एग्जाम है 10 मार्क्स का ही होगा, 1 घंटे का ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ मिलेगा। तो सिलेबस ही बहुत ज़्यादा थोड़ा है, जिमें कि देख सकते हो कि 3 चैप्टर ही हैं, जिमें कि खेड सट्टा ते असमर्था ते सरीरक सिक्ख्या ते समाजिक ਅਤੇ मनोविज्ञानिक पक्ष, बस आही 3 चैप्टर हैं। तो मॉडल टैस्ट पेपर देख लो दोस्तों, इस तरह का ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मॉडल ਜਿਹੜਾ सैंपल पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा सॉरी। तो इस तरह का ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, जिहदे भाग ऊड़ा होंगे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन, भाग आड़े के 2-2 नंबर वाले, भाग ईड़ी के तुहाडे ठीक है 4-4 नंबर वाले होंगे। तो यह 10 नंबर का टोटल तुहाडा ये जिहड़ा पेपर होएगा। तो आह मॉडल टेस्ट पेपर देख लिया होना। तो हुण दोस्तों तुहानूं 3 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर ही तुहानूं वधिया नाल करा दिंदे आ, ठीक है जी। मॉडल टेस्ट पेपर छड्ड दिंदे आ, बाकी जदों तुसीं आह 3 चैप्टर मैं तुहानूं करा दित्ते चंगी तरह, ये जिहड़े क्वेश्चन ने तुहाडे खुद क्लीयर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलो सब तो पहले आप खेड सट्टा वाला जिहड़ा है तुहाडा चैप्टर है वो शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर देखो, पहला प्रश्न की है कि खेड सट्टा दीयां किस्मां दी जानकारी दिओ। तो देखो उत्तर की है, खेड सट्टा नूं कसरत नाल टिशूआं दे जिहड़े हैगे आ नुकसान वजों परिभाषित किया जा सकता है। खेड सट्टा नूं दे कारण ਜਾਂ फिर टिशूआं दे नुकसान अनुसार जिहड़ा वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो ये विच की आ जाएगा, सीधी सट्ट आ जाएगी, सीधी सट्ट बाहरी लटके या फिर ताकत कारण होंदी है। तो दूसरा हैगा असीधी सट्ट, यानी कि ये जिहड़ी सट्ट है वो किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति के शरीर संपर्क तो नहीं लगती, बल्कि अंदरूनी ताकत जिमें कि ओवर स्ट्रैचिंग, माड़ी तकनीक आदि कारणों करके, ठीक है जी, अभ्यास कारण लगती है। तो अगे है दोस्तों ईड़ीमा इहदा ही पार्ट आ वाधू सट्टां, यानी कि ये वो सट्टां हैं उदों लगदियां हैं ਜਦੋਂ बहुत ज़्यादा ਅਤੇ दोहराउण वालियां ਜਿਹੜੀ शक्तियां हड्डियां ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੁੜੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देख लो की है, खेड सट्टां लगण ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। तो दोस्तों देखो ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਣ ਵੇਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है, ठीक है जी। तो उस तो बाद इन्होंने की लिखा है कि खिडारी जिहड़े है खिडारी सरीरक तौर पर तंदुरुस्त ना होवे, बेहतर प्रदर्शन लई सरीरक तंदुरुस्ती की लोड़ हुंदी है। इस नूं नियमित जिहड़ा अभ्यास नाल, ठीक है जी, प्राप्त किया जा सकता है। सरीरक तंदुरुस्ती के सारे तत्त जिमें कि ताकत, गति, लचकता, सहनशीलता, चुस्ती, शक्ति, संतुलन आदि खिडारी विच होने चाहिए हैं, नहीं तो इन्हां दी जिहड़ी कमी के कारण सट्टा लगण का जिहड़ा खतरा है वो बनिया रहता है। तो दूसरा पॉइंट की है, मैच तो पहला थोड़ा जिहा गरमाउणा। तो देखो की है, सट्टां की रोकथाम लई जिहड़ा गरमाउणा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गरमाउण के दौरान खिंचण वालियां जिहड़ियां कसरतां कारण, ठीक है जी, तो सट्टां जिमें कि खिच या फिर मोच तो बचिया जा सकता है। सही तरीके नाल गरमाउण बाद शरीर किसी भी तनाव नूं सहन करन लई तैयार हो जाता है। तो अगे है दोस्तों खेड नियमां दे ज्ञान की कमी होना। खिडारियों की सुरक्षा के मद्देनज़र कई नियम बनाए जाते हैं। व्यवहार नियम विच गलत ढंग नाल खेडण दे खिडारी नूं सज़ा दी जाए। अनुशासन जिहड़ी हैगी अधीन, अनुशासन दियां अधीन ही खेडां कई तरह दीयां सट्टां नूं रोकदियां हन। तो अगे पॉइंट है अपना चौथा पॉइंट की है कि देखो मैदान की हालत सही ना होने कारण सुरक्षापूर्ण मैदान ਅਤੇ साजो समान नाल खेडण खेतरां विच बहुत सारियां सट्टां तो बचिया जा सकता है, ठीक है। तो हुण है तुहाडा 5वां चैप्टर असमर्था, ठीक है जी। बाकी जो तुहानूं मैं ऊपर चैप्टर कराया उहदे विचों जिहड़े क्वेश्चन सीगे वो इंपोर्टेंट सीगे, बाकी जिहड़े तुहाडे रह गए ने, ठीक है जी, वो अपनी तुसीं गाइड दे विचों कर लेने जो अदर हैगे आ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो कि असमर्थता की अर्थ है। तो देखो असमर्था का अर्थ है कि कोई विशेष या फिर मानसिक ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਸਮਰਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਲਿਕੋਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਐਸ ਬੈਰਟਮ ਲੀਡ ਦੀ ਕਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡੋਰੋਸੀ ਤੇ ਬਾਈਸੋ ਮਨੂਇਸੀ, ठीक है जी, लेगोरिसम हैगा, ठीक है जी, लेगोरिस इस किस्म की असमर्था विच शरीर अंग प्रभावित हो जाते हैं। ये नुक्स आम करके लंबी बीमारियां कारण होंदे हैं, जिमें कि साह की बीमारी, सिलिकोसिस, एसबेराटस, ठीक है जी। तो उस तो बाद लीड कहर, तो अगे है अपना माइड्रोसिस, तो अपना है
ਬਾਈਮਸਨੋਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਬਰੋਸਿਸ, ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਰਥਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਦਾਰਥ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਦਸੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਮਰਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਸਮਰਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਸਮਰਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੁਸ਼ੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੱਬਾਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਘੁੱਬੀਆਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝੁਕੇ ਮੋਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਿੰਦੜੇ ਗੋਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਆਦਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪਾਠ 6ਵਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਲੋਗੋਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੀਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਗੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪਾਠ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਬੇਸਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੇਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਤਵਾਂ, ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਖੇਡ ਦੀ ਚੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਠਵਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੇਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੌਵਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਧਨਾਤਮਕ, ਰਣਾਤਮਕ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਆਹ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿਮਬੋਲ ਯੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਲੋਗੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸ਼ੀਓ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਜ, ਲੋਗੋ
शाब्दिक अर्थ है कि विज्ञान, ठीक है जी। इस तरह समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, ठीक है जी। तीसरा प्रश्न की है कि खेड राही समाजिक गुणा ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਿਖਲਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਣਹੋਂਦੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਸਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਆਹ 4 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ, ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਚਿਤ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਰ ਗਰੁੱਪ। ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਝਗੜਾਲੂ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਗੇਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਚਿਤ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਚਿਤ ਖੇਡਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਦੀ ਚੋਣ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਪਰਿਣਾਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸਾਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਲੋਗੋਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸ਼ੀਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਗੋਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ।
ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਔਗ ਬਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਬਲ ਯੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਦੌੜਨਾ, ਕੁੱਦਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੈਰਨਾ ਆਦਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ, ਕਮਾਨ ਆਦਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭਿਅਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਨਾ, ਦੌੜਨਾ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਆਦਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਜੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਇੱਥੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਗਰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ PSB ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ PSB ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।